بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ جاوید اسد۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ آج کی ویڈیو بہت اہم اور تاریخی ہونے والی ہے۔ اس میں ہم آپ کو قیام پاکستان سے لے کر 2018 تک حافظ آباد سے کون کون قومی اسمبلی کا ممبر رہا بتائیں گے۔ یہ ایک تاریخی ویڈیو ہے۔ اگر کچھ معلومات میں فرق یا غلط ہو تو ایڈوانس معذرت چاہتا ہوں۔ اپنے طور پر پوری کوشش کی ہے کہ آپ تک درست اور صحیح معلومات پہنچا سکوں۔ اگر کہیں غلطی ہو گئی اس کی پھر معذرت نشاندہی ضرور کیجیے گا تاکہ آئندہ اس کی درستگی کی جا سکے۔ ہندو پاک کی تقسیم سے قبل آنریبل خان بہادر میاں عطا اللہ خان تارڑ وائسرائے کونسل آف برٹش انڈیا کے ممبر منتخب ہوئے۔ یہ پہلے مسلمان رہنما تھے جو اس کے ممبر بنے، جو کہ حافظ آباد کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ آپ چودھری سیف اللہ تارڑ کے والد، چودھری جعفر حسین تارڑ کے دادا اور چودھری مامون جعفر تارڑ کے پردادا تھے۔ عطا اللہ خان تارڑ کے بیٹے چودھری سیف اللہ تارڑ آف کولو تارڑ جب مغربی اور مشرقی پاکستان کٹھا تھا 5 مرتبہ منتخب ہوئے، 4 بار ایم ایل اے اور 1 بار ایم این اے۔ آپ 1951، 1956، 1962، 1965 میں ایم ایل اے اور 1977 میں ایم این اے منتخب ہوئے۔ عوام کو ووٹ کی طاقت ملی اور جنرل ایوب خان کے مارشل لا کے بعد 1970 میں انتخابات ہوئے۔ اس وقت حافظ آباد گوجرانوالے کی تحصیل تھی۔ اس وقت ہمارا حلقہ NW 73 گوجرانوالہ 4 تھا۔ 1970 کے انتخابات میں پاکستان پیپل پارٹی کے فارم سے جناب رائے شہادت خان منتخب ہوئے۔ اسی طرح 1972 میں بھی گوجرانوالہ NW 73 میں بھی میاں شہادت خان بٹی پاکستان پیپل پارٹی کی جانب سے منتخب ہوئے۔ یہ اسمبلی جو ہے 14 اپریل 1972 سے لے کر 7 مارچ 1977 تک رہی۔ 1977 کے انتخابات میں ہمارا حلقہ NA 99 گوجرانوالہ 2 میں میاں سیف اللہ تارڑ آف کولو تارڑ جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ یہ اسمبلی جو ہے سب سے کم عمر اسمبلی تھی۔ اس کی میعاد تقریباً 3.5 ماہ رہی۔ یہ اسمبلی 26 مارچ 1977 سے لے کر 5 جولائی 1977 تک رہی، یعنی 3.5 ماہ کی یہ اسمبلی تھی۔ یہ پاکستان کی جتنی اسمبلیاں منتخب ہوئی اس میں سے تقریباً سب سے کم عمر کی اسمبلی تھی۔ محمد ضیاء الحق صاحب کے طویل مارشلہ کے بعد 1985 میں نان پارٹی جنرل محمد ضیاء الحق صاحب پاکستان کے صدر تھے اور اس وقت حافظ آباد کا حلقہ 1985 میں NA 99 تھا اور نان پارٹی انتخابات میں بریگیڈیئر افتخار بشیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ کامیاب۔ جب محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان واپس آئیں تو ان کا والہانہ استقبال کیا گیا اور جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے 1988 میں جماعتی بنیادوں پر انتخابات کروائے۔ 1988 میں ہمارا حلقہ NA 75 گوجرانوالہ 2 تھا۔ اس وقت ملک فضل حسین خان عوان صاحب جو ہیں
वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के प्लेटफार्म से 63,313 वोट लेकर कामयाब हुए। आप मलक फयाज अहमद अवान साहब के वालिद और मलक फूल खां अवान के नाना हैं। इनके मुकाबले में जनाब चौधरी अरशादुल्लाह तारड़ ऑफ रसूलपुर तारड़ थे, जो कि IJI की तरफ से उम्मीदवार थे। इन्होंने 52,700 वोट लिए। ये असम्बली 30 नवंबर 1988 से लेकर 6 अगस्त 1990 तक रही। 1990 में दोबारा इंतखाबात हुए तो उस वक़्त हमारा हल्का NA 75 गुजरांवाला 2 था। उस वक़्त जनाब चौधरी अफजल हुसैन तारड़ साहब ने आज़ाद हसीयत से हिस्सा लिया। उस वक़्त पाकिस्तान पीपल पार्टी का जो तामन था वो अफजल हुसैन तारड़ के साथ था, क्योंकि उनका मौक़िफ़ था कि जो टिकट जो है वो गलत दिया गया है, जिस वजह से इन्होंने जनाब चौधरी अफजल हुसैन तारड़ का साथ दिया। उस वक़्त पाकिस्तान पीपल पार्टी के मुतअद्दिद रहनुमाओं ने पार्टी की पग पहनकर, पाकिस्तान यानी कि पीपल पार्टी की रंग की पग पहनकर चौधरी अफजल हुसैन तारड़ के स्टेज पर तकारीर की और इनका भरपूर साथ दिया। उस वक़्त चौधरी अफजल हुसैन तारड़ जो हैं वो कामयाब हुए थे और उन्होंने उस वक़्त 49,406 वोट हासिल किए थे। और आप जो हैं उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी, तो आप जो हैं मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। उस वक़्त IJI की तरफ से सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब आप दोहटा आजमा शरीफ वो उम्मीदवार थे। इन्होंने 47,101 वोट हासिल किया। मलक मोहम्मद वजीर अवान साहब आप PDA की जानब से उम्मीदवार थे, जो इन्होंने 23,109 वोट हासिल किए। जबकि राय मोहम्मद शफी साहब जमीयत उलमा पाकिस्तान नूरानी ग्रुप की जानब से उम्मीदवार थे, इन्होंने 1,936 वोट हासिल किए। ये असम्बली जो है 3 नवंबर 1990 से लेकर 18 जुलाई 1993 तक कायम रही। 1993 में जब मुल्क की असम्बलियाँ तमाम तोड़ दी गईं, उस वक्त पंजाब असम्बली के वज़ीर आला जनाब मंजूर हुसैन भट्टू साहब थे और उस वक्त जनाब चौधरी मेहदी हसन भट्टी साहब MPA थे। इनको वज़ीर और दीगर जो है ऑफर्स की गई, मगर चौधरी मेहदी हसन भट्टी आप बुरे इदारा ने ये तमाम जो हैं ठुकरा दी ऑफर्स, और आपने हाफिजाबाद को ज़िला बनाने को तरजीह दी। और उस वक़्त मंजूर हुसैन भट्टू साहब ने हाफिजाबाद को ज़िला बनाने का ऐलान किया। इसीलिए चौधरी मेहदी हसन भट्टी साहब को बानिए ज़िला हाफिजाबाद कहा जाता है। आपने उस वक़्त 1993 में पाकिस्तान पीपल पार्टी की जानब से इंतखाबात में हिस्सा लिया। 1993 में हाफिजाबाद NA 75 से चौधरी मेहदी हसन भट्टी साहब ने पाकिस्तान पीपल पार्टी की जानब से इंतखाबात में हिस्सा लिया और 81,243 वोट लेकर कामयाब हुए। जबकि चौधरी अफजल हुसैन तारड़ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से उम्मीदवार थे, इन्होंने 57,128 वोट लिए और दूसरे नंबर पर रहे। ये असम्बली 15 अक्टूबर 1993 से लेकर 5 नवंबर 1996 तक कायम रही। उन्नीस सौ सतानवे में दोबारा इंतखाबात हुए तो उस वक़्त भी हाफिजाबाद NA 75 था। उस वक़्त जनाब चौधरी अफजल हुसैन तारड़ साहब मुस्लिम लीग नून की जानब से उम्मीदवार थे, इन्होंने 63,925 वोट हासिल किए। जबकि इनके मुकाबले में चौधरी मेहदी हसन भट्टी पाकिस्तान पीपल पार्टी की जानब से उम्मीदवार थे, आपने 51,870 वोट हासिल किए और दूसरे नंबर पर ये। और आपकी ये यकीन दहानी के लिए शहादत खां भट्टी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से इलेक्शन लड़ा और 2,453 वोट हासिल कर सके। जबकि उस वक़्त 3 उम्मीदवार जो थे वो आज़ाद हसीयत हिस्सा ले रहे थे। और जो हाफिजाबाद का कुछ इलाका गुजरांवाला कम हाफिजाबाद NA 79 था
اور یہ علاقہ جو تھا قلعہ دیدار سنگھ کے ساتھ منسلک تھا، وہاں سے جناب رانا اعجاز صاحب منتخب ہوئے۔ یہ اسمبلی 15 فروری 1997 سے لے کر 12 اکتوبر 1999 تک قائم رہی۔ میں جناب جنرل پرویز مشرف صاحب نے اسمبلیاں توڑ دیں۔ اس وقت میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ اس کے تھوڑی عرصہ بعد پھر 2002 میں جنرل پرویز مشرف صاحب نے دوبارہ انتخابات کا اعلان کیا اور 2002 میں حافظ آباد کے 2 حلقے بن گئے، حافظ آباد NA 102 اور NA 103۔ سب سے پہلے ہم آپ کو 2002 میں حافظ آباد 1 NA 102 کا بتاتے ہیں کہ اس وقت چودھری مہدی حسن بٹی نے پاکستان مسلم لیگ کاف کی جانب سے انتخابات میں حصہ لیا اور 50,824 ووٹ حاصل کیے، 50,824 ووٹ حاصل کیے، کامیاب رہے۔ اس وقت بریگیڈیئر ریٹائر جناب محمد عثمان تارڑ صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے 42,218 ووٹ حاصل کیے اور دوسرے نمبر پر ہے، اور جناب احمد بلال تارڑ صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپل پارٹی کی جانب سے امیدوار تھے اور 15,079 ووٹ انہوں نے حاصل کیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے تجمل حفیظ MA پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے امیدوار تھے، انہوں نے 1,192 ووٹ حاصل کیے۔ یہ پاکستان کی پہلی اسمبلی تھی جس میں MNA کی کوالیفیکیشن BA رکھی گئی تھی۔ BA کوالیفیکیشن کی وجہ سے کہ حافظ آباد کے کئی روایتی جو سیاستدان تھے انہوں نے اس میں حصہ نہ لیا اور اپنے دیگر دوست ساتھیوں کو اس میں حصہ لینے کے لیے کہا، اور یہ اسمبلی پاکستان کی تاریخ کی پہلی اسمبلی تھی جس میں کوالیفیکیشن جو ہے وہ BA رکھی گئی تھی۔ میں کیونکہ حافظ آباد کے 2 حلقے تھے NA 102 103۔ اب ہم آپ کو حافظ آباد 2 NA 103 کی صورتحال بتاتے ہیں۔ جناب چودھری لیاقت عباس بھٹی صاحب پاکستان مسلم لیگ کاف کی جانب سے امیدوار تھے، انہوں نے 67,626 ووٹ حاصل لے کر کامیابی حاصل کی، جبکہ ان کے مد مقابل چودھری سرفراز خان بھٹی صاحب آزاد حیثیت سے حصہ لیا، انہوں نے 42,990 ووٹ حاصل کر کے دوسرے نمبر پر رہے، جبکہ میاں اختر حسین بھٹی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے حصہ لیا اور 1,229 ووٹ حاصل کیے۔ چودھری لیاقت عباس بھٹی صاحب چودھری مہدی حسن بھٹی کے چھوٹے بھائی ہیں۔ انتخابات 2008 حافظ آباد NA 102۔ اس وقت جناب چودھری افضل حسین تارڑ صاحب سابقہ پارلیمانی سیکرٹری نے اپنی صاحبزادی حافظہ قاریہ سائرہ افضل تارڑ صاحبہ جو کہ محمد عرفان تارڑ صاحب کی زوجہ محترمہ ہیں اور سابقہ صدر پاکستان جناب محترم محمد رفیق تارڑ صاحب کی بہو ہیں، ان کو الیکشن میں اتارا۔ دوسری طرف چودھری مہدی حسن بھٹی صاحب نے اپنے فرزند ارجمند جناب چودھری شوکت علی بھٹی صاحب کو میدان میں اتارا۔ اس وقت جناب سائرہ افضل تارڑ صاحبہ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی جانب سے امیدوار تھیں اور انہوں نے جو ہے 56,313 ووٹ حاصل کیے اور کامیاب رہیں، اور اس وقت جناب چودھری شوکت علی بھٹی صاحب مسلم لیگ کاف کی طرف سے امیدوار تھے اور انہوں نے 42,808 ووٹ حاصل کیے اور دوسرے نمبر پر رہے، جبکہ
पाकिस्तान पीपल पार्टी की जानब से मलक शौकत हयात अवान साहब जो है 21,567 वोट लेकर जो है वो तीसरे नंबर पर रहे थे। हाफिजाबाद 2 NA 103 पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार जनाब चौधरी लियाकत बास भट्टी साहब ने 56,719 वोट हासिल किए और कामयाब रहे। जनाब मियाँ शाद हुसैन खां भट्टी आप जलालपुर भट्टियाँ मुस्लिम लीग नून की जानिब से उम्मीदवार थे और 54,411 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे, जबकि जनाब मुश्ताक अहमद मोहल एडवोकेट हाई कोर्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की तरफ से उम्मीदवार थे। आपने 10,181 वोट हासिल किए और तीसरे नंबर पर रहे। हाफिजाबाद 1 NA 102 मोहतरमा सायरा अफजल तारड़ साहबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से उम्मीदवार थी और 93,691 वोट हासिल करके कामयाब हुई, जबकि इनके मद्दे मुकाबल जनाब चौधरी शौकत अली भट्टी साहब थे, वो 67,625 वोट हासिल किए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से उम्मीदवार थे, जबकि मोहतरमा हाजन अल्लाह रखी साहबा ने 3,566 वोट हासिल किए और तीसरे नंबर पर रही थी। हाफिजाबाद 2 NA 103 जो कि पिंडी भट्टियां का हल्का जलालपुर भट्टियां का हल्का गिना जाता है, वहाँ से जो था उस इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन की जानब से रीकाउंटिंग का हुक्म दिया गया। उस वक़्त जनाब चौधरी लियाकत बास भट्टी साहब और मियाँ शाह हुसैन भट्टी अब जलालपुर भट्टियां के दरमियान मुकाबला था, जो काफ़ी कानूनी मूशगाफियों के बाद मियाँ शाह हुसैन भट्टी और जलालपुर भट्टियां को वहाँ का उम्मीदवार कामयाब करार दिया गया और वहाँ से जनाब मियाँ शाह हुसैन भट्टी और जलालपुर भट्टियां MNA के लिए उम्मीदवार कामयाब हुए। पाकिस्तान की तारीख का आखिरी इलेक्शन जनरल इलेक्शन 2018 में हुआ। 2018 में हाफिजाबाद को सिर्फ एक हल्का करार दिया गया और हाफिजाबाद को NA 87 का नाम दिया गया। उस वक़्त जनाब चौधरी शौकत अली भट्टी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से उम्मीदवार थे। इन्होंने 1,65,835 वोट हासिल करके कौमी असम्बली के पहली बार मेंबर मुंतखब हुए और मोहतरमा सायरा अफजल तारड़ साहिबा इस बार 1,57,535 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रही। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से उम्मीदवार थी। आप साबका वफाकी वज़ीर सेहत रहीं। जनाब शौकत अली भट्टी साहब के चचा ने भी इंतखाबात में हिस्सा लिया। चौधरी लियाकत बास भट्टी साहब इन्होंने 44,159 वोट हासिल किए, जबकि हाजन अल्लाह रखी 3,397 वोट हासिल कर सकी। अब देखें दोबारा इंतखाबात कब होंगे। इंशाल्लाह जब दोबारा इंतखाबात होंगे तो हम उसकी रिपोर्ट भी आपको देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो जो है वो मिल सके। हौसला अफजाई के लिए लाइक ज़रूर कीजिए। अगर कहीं पे गलती रह गई हो तो इंतहाई माज़रत चाहते हैं, निशानदेही करें ताकि आइंदा उसकी तारीख में दुरुस्तगी कर ली जाए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको
خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔